स्वागत जी आया सारे मित्रां नूं, बच्चों वड्डियां ते मावां नूं, जी आया सारी दुनिया दे विच वसदे भैण भरावां नूं, जिथे किते भी तुसीं वस रहे हो। डी पंजाबी दे दर्शकों, तुहानूं बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी तुहाडा। सानूं चाहण वाले ते चाह के मुस्कुराउण वालियां दा स्वागत करना तां साडा बनदा ही है, क्योंकि ये एक खास सिलसिला, एक खास प्रोग्राम है जिहड़ा खास तुहाडे लई तैयार किया जाता है। और जदों असीं गल अज दे समय दी करदे हां तां लोड़ यही है कि असीं सेहत दे प्रति पूरी तरह दे नाल संजीदगी दे नाल सोचना शुरू कर दित्ता। विंगे टेढ़े मोड़ आउणगे, पैरां थल्ले रोड़ आउणगे, धुप्पां वेख के डर ना जावीं, अगे जाके बोड़ आउणगे। सो छां जरूर होऊगी, बशर्ते कि तुसीं मेहनत दे नाल और कोशिशां दे नाल, यत्नां दे नाल अगे अगे वधदे जाओ। बस मेहनत, कुछ एक इहो जिहियां शख्सियतां हुंदियां ने जिहड़ियां इन्नी को मेहनत करदियां ने कि दूसरिਆਂ वास्ते मार्गदर्शक बन जांदियां ने। सो गल मैं उत्थे लैके आउणा कि जदों असीं छिंजां दी गल करदे हां, अखाड़ियां दी गल करदे हां, असीं तकड़ाई दी गल करदे हां, सेहत दी गल करदे हां, गल डौले दी करदे हां, गल पट्टां उत्ते बहाईआं होईआं मोरनियां दी करदे हां, गल असीं जोरां दी करदे हां, कहंदे जोर अन्ना हुंदा। सो जदों तकड़ाई की गल करते हैं, जदों सेहत की गल करते हैं, फिर सानू याद आती है कि कोई इहो जी शख्सियत साडे सामने आ जाए जिहदे कोल असीं बहुत कुछ सुन के सीख लईए। सीखना भी क्यों नहीं, जदों अखाड़े लगते ने, जदों कमैंटरी करदा ना, जदों मैच भिड़दे चाहे दो जिहड़े भलवान भिड़दे ने, उस वेले कहा जाता ना भी कमैंटरी करन वाला भी फिर कहंदा है भी उच्चा लम्मा गभरू ते उहदी उच्ची लम्मी हेक, आ लै फड़ मैं पूणिया ते मैनूं मुंडा लैण दे वेख। वो मुंडा लैके आई है जी। अज साडे कोल मौजूद ने पहलवान सरदार अजविंदर सिंह इयाली जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। देखो तुसीं कोच भी हो ते इस वेले इंस्पीरेशन भी हो, मार्गदर्शक भी हो। और जदों असीं गल करदे हां ना एक पहलवान दी, एक कुश्ती लड़न वाले दी, उहदा डेली रूटीन किदां दा हुंदा भला? हाँ जी, एक पहलवान का जी डेली रूटीन सवेरे 4:30-5 बजे के तकरीबन उठ के आपदा थोड़ा बहुता फ्रैश हो के अखाड़े में जोर अजमाइश करना चाहिए। जिमें कि तुसी कह लो भी जे 4:30 उठ के अखाड़े दे विच जोर करने, प्रैक्टिस करनी, फिर 8-8:30 आके बदाम पी के आपदी रेस्ट करनी है, तो शाम नूं फिर उही रूटीन हुंदी आ। 4:30-5 बजे फिर अखाड़े दे विच चले जाना, तो फिर शाम नूं आके फिर आपदी टाइम सिर सौना। भी ज़्यादातर पहलवान अखाड़े दे विच ही रहिंदा वा। अज दा रूटीन तो फिर ये हो गया भी सवेरे उठे हैं, हाँ जी, उठ के फिर इत्थे दूरदर्शन भी आना होया है ना। हाँ जी अज दा रूटीन थोड़ा जिहा चेंज हो गया। हाँ सो कुछ शख्सियतां, कुछ इहो जिहे मतलब सूरबीर हुंदे ने जिहड़े कि जिन्हां नूं कई तां बंदिआं नूं सूरज आके जगाउंदा, कईआं नूं सूरज, कई जिहड़े सूरजां नूं जगाउंदे ने। सो सूरजां नूं जगाउण वाले ने पहलवान अजविंदर सिंह। जदों असीं कुश्ती की गल करते हैं, मिट्टी ते खेडी जाती सी, असीं गड्डियां तो गड्डियां ते आ गए, ठीक है जी, असीं मिट्टी तो गद्दियां ते आ गए। ते मिट्टी दे विच खेडण वाली एक खेड जिहड़ी है उहदे विच ते गद्दे उत्ते यानी मैट उत्ते जिहड़ी खेडी जाती है, किन्ना कुछ उहनां दे विच अंतर है? हाँ जी, मिट्टी की खेड ते गद्दे मैट की खेड ते अंतर तो जी बहुत है, क्योंकि मैट की जो रैसलिंग जो जिन्होंने आप कुश्ती कह दी वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ। उहदे 6 मिनट का समा हुंदा, 3-3 मिनट के या 2-2 मिनट के उहदे च राउंड हुंदे ने जी। ते उहदे ते मतलब कि बायफॉल भी, मतलब कि तुसीं पिठ लाउणा भी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਢਹਿਣ ਢਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕੀ ਗੇਮ ਆ ਮੈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ बहुत वड्डा रीजन आ भी मैट ज़्यादा तेज़ आ मिट्टी की कुश्ती नालों। अच्छा, मिट्टी उत्ते ज़्यादा ग्रिप बनती है वैसे, तो मैट उत्ते घट बनती, थोड़ी थोड़ी उत्थे मेहनत ज़्यादा करनी पैंदी है ना। हाँ जी। तो तुसीं दोनों जगह खेडे? हाँ जी, मैं दोनों जगह खेडे जी। किदां दा एक्सपीरियंस रहा फिर? एक्सपीरियंस जी बहुत वधिया रहा वा। जिवें देखो मिट्टी दे विच लम्मा समा भी तुहानूं कुश्ती के दौरान थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता, मतलब कि टाइम ज़्यादा हुंदा वा। ते उही मैट की गल करिए तो उहदे विच ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਦਾਅ ਪੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕਲੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਘਰ ਦਾ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੈਜ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਕਨ ਆਂਡੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਜ ਬੰਦਾ ਪਨੀਰ, ਸਪਰਾਊਟਸ, ਦਾਲਾਂ, ਉਬਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਸਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਛਿੰਝਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ, ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੜੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਆ ਜੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਣਾ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਖਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਜਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣੀ ਚੁਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 7 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਖਾੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪੇਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਪਦਾ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚੂਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ 2 ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਰੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਮਰੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਚੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੀਏ। ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੈਨਿਊਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾ ਪੇਚ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੋਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ
ਵਧੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥੰਮ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੂਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਏ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਪਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਚ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ, ਵਧੀਆ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਾਮ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਾਮ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ। ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਾਮ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਮਦਰ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ
ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ 99.8% ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ 24 ਘੰਟੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਂਡੇ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ, ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਆ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਫੋਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ। ਮੁੱਕਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪਾਓ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁੰਦਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ
ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਘਿਓ ਕਰਦਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।